कहता सुखबीर बादल ने छाती ते हथ मारिया हिक ते, कहता जिवें तुहाडे पंथ दा तुहाडे सारे सरसे डेरे नाल संबंधित लोकां दा बाबा तुहाडा मुखी है ना, जिवें ओह कवे उवें हो जांदा, उवें सिखां दे विच मैं बाबा। कि सुखबीर बादल कहता भी किसी दी जुरत की है, किसी दी हिम्मत की है भी ओह मेरी गल नूं लग जावे। कौन ने जनसंघी? ये ओही ने जिन्हां ने गुरु नानक पातशाह नाल उस दिन तो वैर विढ़िया होया जदों उन्हां ने जनेऊ पाउण तो इनकार कीता सी। ਅੱਜ भी सब तो ਵੱਧ सारे भारत विचों सब तो ਵੱਧ वार विडो जंगी विधवावां किहड़े सूबे च ने? पंजाब च। सब तो ਵੱਧ पंजाब ने अन्न पैदा कीता। पंजाब ने पंथ ने दिल्ली लई कौम लई अपना आपा लुटाता ते ओह अजे भी कहदे आ, कहदे जिवें कहदे ना बकरी जानो गई खाण वाले नूं स्वाद नहीं आया। किहनूं नहीं पता कि सरसे वालियां नाल जां होर पंथ दोखियां नाल इन्हां दी साझ रही ते पंथ दे सिखां दे तां तुसीं उलट भुगतदे रहे। आ चल की रहा भी चलो जी सरसे वालियां नूं जां सैणी वर्गियां नूं इजहार आलम वर्गियां नूं असीं बाहली ज्यादा पंथ दे विच प्रतिभा दे के इन्हां नूं मूहरे करके असीं कर लिया नुकसान, हुण आपां सिखां नूं खुश कर दिंदे। पिछले 40 साल तो पंथ पिट के मर गया कि केसरी रंग क्यों निशान साहब का किया जा रहा, केसरी निशान साहब क्यों चाड़े जा रहे हैं, भजमा रंग का ਸਰੋਪਾ क्यों दिता जाता। बड़ा पंथ पिटिया उदों चढ़िया होया सी आ बीजेपी का रंग अगलियां नूं, अगले लारा सिੱਟਦੇ सी। हुण सियाणे बनदे आ, चातर बनदे आ भी असीं तां बड़े बहुत वधिया बंदे आ जी, साडे वर्गा सोहਣਾ सुनੱਖਾ कौन आ, देखो जी असीं तां बड़ा वधिया। जो मर्जी कर लो लोकां दी नज़र विच तुसीं आउणे। नानकशाही कैलेंडर का भोग पाया बीजेपी नूं खुश करन, सिख रहत मर्यादा दीआं धज्जियां उड़ाईਆਂ, सिੱਖੀ ਦਾ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਕੀਤਾ बीजेपी नूं खुश करन लई। सो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे कम्मां विच, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे गुरुद्वारियां विच उन्हां लोकां नूं अहुदे बख्शे गए, उन्हां लोकां दी टौर बनाई गई जिहड़े आरएसएस दे नाल मिली भुगत रखदे सी। चोर नूं कहंदे खांदे नूं ना देखो, चोर दे पैंदियां दे। अज इह ओह धਿਰ जिहड़े अज बड़ा वधिया वधिया जे बण के बड़ियां सज्जियां जिहियां गल्लां अगे जी दिल्ली वाले बादल दल नूं अकाली दल दा खत्म करना चाहुंदे आ। इहो जिहा अकाली दल जिहड़ा सिੱਖੀ ਦੀਆਂ जड़ां पट्टण नूं फिरदा है, इहो जिहा अकाली दल जिहड़ा सिੱਖ रहत मर्यादा दा दुश्मन बनਿਆ फिरदा। जोतां जगाउंदे हो तुसीं, मंदिरां 'ਚ टल्लियां खड़कावो तुसीं, शिवलिंग दी पूजा करदी फिरे बीबी हरसिमरत कौर बादल ते हर ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਮਾੜੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਭੈੜੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਟੀਵੀ 84 ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘਮਾਣ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਗੜਬੜਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਅਕਸ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਆੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਧਣਗੇ। ਸਾਫ਼ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਹੰਢਾਈ ਆ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਅਕਸ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਸਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਆ ਉਹਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜੋ ਚਰਚਾ ਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਰਚਾ ਛੇੜੀ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ
ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਨਾ ਅੱਜ ਬਖਸ਼ਣਾ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਗਾਹਾਂ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਦਿੱਲੀ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਬਚ ਗਿਆ ਫੇਰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਚ ਗਏ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਕਾਮਯਾਬ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ, ਇਹੀ ਲੀਡਰ 1997 ਤੋਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਏ ਆ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਪਿੱਟਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਠੋਕਣੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੂਲ ਨਿੱਘਾ ਮਿੱਠਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ? ਸੋ ਉਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਿ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਮਾਣੋ, ਨੋਟ ਛਾਪਣੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਛਾਪ ਲਓ, ਪਰ ਪੰਥ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੌਮ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਵਾਲੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕੋ ਪਾਲਿਸੀ ਆ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਥ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਾਂਝਾ ਏਜੰਡਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਪਦੇ ਚਾਪਲੂਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਛਾਪਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਏ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਪਰ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਭਗਵਾਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਈ ਚੱਲੋ, ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਾਈ ਚੱਲੋ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਹਰ ਵੱਖਰੇਪਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਵਾਲੇ ਪਿੱਟਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀਓ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਰੀ ਪਾਈ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਲਾਲ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਕੌਮ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਅੜਦੇ, ਉਦੋਂ ਇਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਬੰਦੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਛੱਤਰ ਫੇਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੋ। ਪਰ ਰੱਬ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਗੰਢਾਂ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ। ਪੰਥ ਨੇ ਆਪਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਥ ਦੋਖੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾਪਣ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਫੇਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਹੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਭਗਵੇਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਵੋ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਝਾਕ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਇਹ ਲਿਖਵਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਚਿੱਠੀ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ,
ਅਸੀਂ ਲਿਖਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਫੇਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਛਾਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਹਿੱਕ ਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਥ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰਸੇ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਖੀ ਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਵੇ ਉਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਾਬਾ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਹੀ ਆ, ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨੇ ਰਕੇਸ਼ ਲੱਕੀ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ੁਰਤ ਕੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਜਵੇ। ਹਿੱਕ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਾਬੇ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਫੁਕਰੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਥ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕੋਪ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਕਰਾਇਆ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੇ ਮੂਹਰਿਓਂ ਜਦੋਂ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਵੀ ਪਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਖਰਚੇ, ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਆਪਦੇ ਰੌਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਪਰ ਇਸ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਪਿੱਟਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਨੂਵਾਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸ਼ਹਿਨशाह ਦੇ ਅਮੋਲਕ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ, ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਉ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, जब जे गहे विपरन की रीत मैं ना करूं इनकी प्रतीत। तो जिस विपरन की रीत बारे कलगीधर पिता ने ठोस हुक्म किया होवे कि जे तुसीं इन्हां दे मगर लगे मैं थोड़ी शक्ल भी नहीं देखनी, उस विपरन की रीत दे झंडा बरदार बीजेपी वालियां नाल यारी पाई गई ते जथेदार गुरचरण सिंह टौड़ा ते होर बहुत सारे लीडर इन्हां नूं कहंदे सी कि आपां नूं जिन्हां नूं दलितां दी पार्टी कहा जांदा, बहुजन समाज पार्टी, उन्हां नाल क्योंकि गुरु नानक पातशाह वेले तो ही यह गल चली आ रही है कि जिनकी जात वर्ण और कुल माही सरदारी ना भई कदाही, तिन ही को सरदार बनाऊं तब है गोबिंद सिंह नाम कहूं। गुरु नानक पातशाह ने भी यही कहा, नीचा अंदर नीच जात, नीची हूं अत नीच, नानक तिन कै संग साथ वड़िया स्यों क्या रीस। सो जिन्हां नूं ब्राह्मणवाद नीच कहंदा, जिन्हां नूं ब्राह्मणवाद दलित कह के शूद्र कह के पिट मनदा सी, छूत छात मनदा सी, उन्हां दा साथ सहयोग देना सिखां दी पार्टी नूं, पंथक पार्टी नूं फबदा सी। जे वाकई पंथ दी पार्टी हुंदे तां ओह कहंदे कि पंजाब विच जां इंडिया लैवल ते सानूं बहुजन समाज पार्टी नाल समझौता करना बनदा। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਵੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੁਕਸ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਕੱਟੜ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਜਿਹਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪਵੇ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਕਿਹੜੇ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ, ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਧਿਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਤ ਆ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹ RSS, ਉਹ ਜਨ ਸੰਘ, ਉਹ ਭਗਵਾਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕੌਣ ਨੇ ਜਨ ਸੰਘੀ? ਇਹ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੈਰ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 5 ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਰੀ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ। ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਬਾਂਸਰੀ ਵੱਜਦੀ ਸੁਣਦਾ, ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ
ਜਦੋਂ ਨਗਾਰਾ ਖੜਕਦਾ, ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਗੰਗੂ ਦੀ ਗਦਾਰੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਡਿੱਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫੜਾਤੇ ਸੀ, 4 ਨੋਟ ਕਮਾਏ ਸੀ। ਨੋਟ ਕਮਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਜੰਗ ਲੱਗ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ, ਆਏ ਦਿਨ ਉਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਲਾਲੇ ਫੜੇ ਗਏ ਜੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੁਪਤ ਭੇਦ ਵੇਚਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਂ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲਾਲੇ ਉੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ। ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਵਿਡੋਜ਼, ਜੰਗੀ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨੇ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਪੰਥ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ, ਕੌਮ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਲੁਟਾਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਬੱਕਰੀ ਜਾਨੋਂ ਗਈ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਪੰਥ ਨੂੰ ਤਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ। ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਦੱਸਣ ਤੁਰ ਪਏ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਬੀ ਪਟੜਾ ਮਾਰਿਆ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਮੇਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਪਰ ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਥਾਂ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਵਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਪੱਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਚਲੋ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਰਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੰਥ ਦੋਖੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਸਰਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੈਣੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਨੁਕਸਾਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਆ? ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਕਹਾ ਦੋ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੰਗ ਆ ਉਹ ਬਸੰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਛੱਡੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੇਸਰੀ ਕਦੋਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਸੀ? ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਥ ਪਿੱਟ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਕਿਉਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਚਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਭਗਵਾਂ ਰੰਗ ਦਾ ਸਰੋਪਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੜਾ ਪੰਥ ਪਿੱਟਿਆ। ਉਦੋਂ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਰੰਗ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਗਲੇ ਲਾਹਰਾ ਸਿੱਟਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿਆਣੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਚਾਤਰ ਬਣਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਕੌਣ ਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਨਹੀਂ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਆ, ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ RSS ਦਾ ਹੀ ਬਦਲਵਾਂ ਤੇ ਸੁਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਆ। ਉਹ ਪੱਗਾਂ ਦਮਾਲੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਜਾਈ ਫਿਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ RSS ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ RSS ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੌਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਹੜੇ RSS ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਰੱਖਦੇ ਸੀ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਥ ਪਿੱਟਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਥ ਕਲਪਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਲੇ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਧੜੀ ਧੜੀ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗੰਦ ਕੌਣ ਵਗਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਤੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ? RSS ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, BJP ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈੜੇ ਅਨਸਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ। RSS ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਜਿਹੜੇ BJP ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਨੇ, ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਉੱਲੀ ਲੱਗੀ ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਕਾਹਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਵਰਤੀ ਚੱਲੋ ਹੁਣ ਫਿਰ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਰੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 25 30 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਕਿਆ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਰਥਕਤਾ ਖਤਮ ਆ, ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਆ, ਸਿਫਰ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਗੀ ਸੂਰਮੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਕੇ ਲਾਹਾ ਲਿਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਾਹਾ ਹੀ ਸਰਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਤਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜ ਪਏ ਤੇ ਪੰਥ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ? ਪੰਥ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਆ? ਚੋਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਂਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਚੋਰ ਦੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਦੇਖੋ। ਅੱਜ ਇਹ ਉਹ ਧਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜੇ ਬਣ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਸੱਜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਗੇ ਜੀ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਜੋਤਾਂ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਟੱਲੀਆਂ ਖੜਕਾਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਫਿਰੇ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ। ਤੇ ਹਰ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਮਾੜੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਭੈੜੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਅਖੇ ਜੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰਕੂ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ BJP ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਭਗਵਾਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਪੂਛ ਫੜੀ ਫਿਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਫਿਰਨ। ਸੋ ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਉਂਦੇ, ਖੂਨ ਦੇ ਅਥਰੂ ਰਵਾਏ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ TV ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੰਗ, ਭਾਈ ਮੰਦਿਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਮੂਰਤੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੀ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਹਨੂਮਾਨ ਦੀ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਤਰਸ਼ੂਲ ਕੱਢਣਾ, ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਕੱਢਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜੀ ਇਹ ਝੰਡਾ ਲਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਾਲਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਨੀਲਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੰਗ ਚਾਹੇ ਹਰਾ ਰੱਖਣ, ਚਾਹੇ ਕਾਲਾ ਰੱਖਣ, ਚਾਹੇ ਪੀਲਾ ਰੱਖਣ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਲਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਏ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਮਤਾਂ ਦੇਣ ਤੁਰ ਪੈਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰੋਗੇ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਸਿੱਖ ਕੀ ਖਾਣਗੇ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਗੇ, ਸਿੱਖ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਕੌਣ ਆ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਾਦਲ ਦਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੂਛਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝੂਠਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ, ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। BJP ਵਾਲਿਓ, ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਓ, ਪੰਥ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲੀਏ ਰਗੜਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਕੁੱਤਪੁਣਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤ ਦੀ ਮੂੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਨੂਗਾ ਪੰਥ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਲੜੂ BJP ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੱਗਾਂ ਪੁੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪੰਥ ਨੇ ਬਖਸ਼ਣੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਰਗੜੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਬਣਦਾ, ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਡੇ ਘੈਂਟ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਕੰਠ ਆ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬੜਾ, ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਕੇਸਰੀ ਛੱਡੋ, ਨੀਲਾ ਲਾ ਲਓ। ਬਾਹਮਣ ਬਾਤ ਤੋਂ ਖੇੜਾ ਛਡਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਪਿੱਟਦੇ ਵਰਗੇ ਕਿ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਥਾਂ
ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੈਲੰਡਰ ਜਿੱਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭੁਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕੈਲੰਡਰ ਬਣਾਇਆ, ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕੈਲੰਡਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਣਵਾ ਲਓ, ਆਪ ਬਣਾ ਲਓ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਮਣ ਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਬਗੈਰ, ਨਾਗਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੈਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ, ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਇਦ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਚਲੋ ਤੜਕੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕੈਲੰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। 5-7 ਸਾਲ ਪੰਥ ਨੇ ਉਸ ਕੈਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਏ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਉਸ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਾਰਮੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ, ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਇਕੱਲਾ ਸਾਡਾ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਏਜੰਟ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆ ਫਿਰਦੀ ਆ ਤੋਰੀ ਇੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ ਕਟਿੰਗ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪੀ ਸੀ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ, ਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਿਕਰਮੀ ਕੈਲੰਡਰ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਕਰਮੀ ਕੈਲੰਡਰ ਤੋਂ ਥੋਪ ਰਹੇ, ਇਵੇਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਥ ਕਲਪਦਾ ਪਿੱਟਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਲਈ ਪਿੱਟਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਰੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਸੀ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ, ਉਹ ਤਾਂ 1936 ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਖਰੜਾ। ਇਹ ਗੱਲ 2016 ਦੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਕਿਆ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਂਝ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੀਕ ਚਿੰਗਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣੇ, ਪੰਥ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਲੋਕ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੱਚਾ ਆ, ਇਹ ਖਰੜਾ ਆ, ਇਹ ਪੂਰਨ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੰਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਝੂਠ ਤੂਫਾਨ ਬੋਲ ਕੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਏ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਏ ਕਦੇ ਪੰਥ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਏ ਕਰਨ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤੋ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮੀਟਰ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਬਚ ਜੂ, ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਉਲਟ ਹੋ ਜੂ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੜਬੜ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਈ ਉਹ ਪੰਛੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਲ ਚੋਗਾ ਦੇਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਜਾਨਵਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਰੇ ਆਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਦੱਸਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਊਗਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਏਗਾ ਜਾਲ ਫੈਲਾਏਗਾ ਚੋਗਾ ਪਾਏਗਾ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੱਟੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਇਆ ਉਹ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਜਾਣ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਏਗਾ ਚੋਗਾ ਪਾਏਗਾ ਜਾਲ ਲਾਏਗਾ ਆਪਾਂ ਫਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਚੋਗਾ ਚੁੱਕਦੇ ਚੁੱਕਦੇ ਫਸੀ ਜਾਣ ਤੇ ਮਰੀ ਜਾਣ। ਉਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਕਰਨ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਾਹਮਣੀ ਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਚੌੜੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰੀਦਾ ਭਾਈ। ਜਿਸ ਕੌਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਜੈਨੀ ਹੜੱਪ ਲਏ, ਉਹਨੇ ਬੋਧੀ ਹੜੱਪ ਲਏ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਜਗਰ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਟਰੂ ਮਸ਼ਰੂ ਨੂੰ,
ਉਵੇਂ ਇਹ ਹੜਪ ਜੂ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਉਸ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਵਰਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਾਹਤੋਂ, ਪਰ ਉਹ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਸੱਦ ਲਓ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਗੀ ਅਕਾਲੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਬਾਗੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਰਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਹੇਠੀ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਹਾਨੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਆ। ਹਮਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਹਮਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਜ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਠੱਗ, ਚੋਰ, ਲਟੇਰੇ, ਡਾਕੂ ਕੌਮ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ? ਪੰਥ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਬਣੀਏ, ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਿਰਜੀਏ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਨਾਗਪੁਰ, ਕਾਂਗਰਸ, ਬਾਦਲ ਦਲ, ਸਰਸਾ, ਭੁਨਿਆਰਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੰਡੂ ਲਾਣਾ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਹ ਡੋਕਣਾ। ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਾਹੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਲਿਆਕਤ ਉੱਤੇ, ਆਪਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਆ, ਬੜਾ ਗਰੂਰ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੜਬੜ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਰੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਰਵਾਇਤ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸਜ਼ਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਤੀਸਰਾ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਟਰੈਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਟਰੈਪ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਕੜ ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਵਾੜਨਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਦਾ ਖੜਕਾ ਕਰਦਾ, ਕੁੱਕੜ ਦਾ ਗੇਟ, ਖੁੱਡੇ ਦਾ ਗੇਟ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਖੜਕਾ ਦੜਕਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਇਉਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੁੱਕੜ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਵਾੜ ਲੈਂਦੇ। ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਤੂਰਾ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਮਣਾ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 3 ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਰਾਇ ਬਣਾ ਲਈ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਤੂਰਾ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੇਮਣਾ ਸੁਟਵਾ ਲਿਆ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਘੇਰ ਕੇ, ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ, ਪੁਚਕਾਰ ਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਉਲਟ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਜੋਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਥਕ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਉਡੀਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਧਿਰ ਉੱਠੇਗੀ, ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਭੈੜਾ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਦੂ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪੰਥਕ ਸਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕੌਣ ਨੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਲਾ ਪੜਦਾ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ
ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਰਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੀ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 25 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ? ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਵਾ ਕੇ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਅੱਜ ਸਰਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਵੀ ਪਾਜ ਖੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਟੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹਿੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਉੱਭਰੇਗੀ। ਉਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਾਂ ਖਾਸ ਧਿਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਤੇ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਤੇਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਵਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਥਕ ਸਫਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ। ਜੋ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਨੀ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਲੂ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਪੰਥ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੋਢਾ ਵਰਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਫਾ ਦਾ ਘਸਮਾਨ ਜਿਹਾ ਪਵਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਅਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗੱਭਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਆਪਦੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸੀ। ਖਾੜਕੂ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਦੌਰਾਨ ਖਾੜਕੂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਦੋ ਉਹਦੇ ਚ ਕਾਰਜ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਦਾ ਕਤਲ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਕਤਲ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ 1991 ਦਾ ਚੋਣ ਬਾਈਕਾਟ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਵਰਤ ਕੇ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਭੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮੌਕੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਪ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਾਂਗੇ। ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਕੀ ਗਿਆ? ਅਖੀਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੜੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਕੱਟਦੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪੈਰ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਇਵੇਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਭੰਨੂ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਥ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਬਣੇ।
ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਜਿਹਾ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਨ ਲੱਗੀ। ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਔਰਾ, ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਬੀਤੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 30-30, 35-35 ਸਾਲ ਗਾਲੇ, ਪਰ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਸੂਰਮੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ, ਭਾਈ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਈਸੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਕਿ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਪ ਮਾਰਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ। ਪਰ ਖਾੜਕੂ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਜਿਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਏ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਈਸੀ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਲੀੜ ਵਰਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਯੋਧੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1978 ਜਾਂ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਵਰਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਜਿਹਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਚੱਕਰ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਗਧੀ ਗੇੜਾਂ 'ਚ ਫਸੇਗੀ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰਤਾ ਸੀ, ਫਲਾਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੈਂਸਲ, ਫਲਾਨਾ ਜੇ ਵੋ। ਇਹ ਅੱਜ 'ਚ ਗੱਲ ਖੜ ਕੇ ਕਰੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਪੰਥਕ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਉਹ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸੇ ਗਧੀ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਟੋ ਧਾੜ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਸੰਦ ਬਣ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪੈਰਾਡਾਈਮ 'ਚ, ਨਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸੋਚਣ ਦਾ ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਪੰਥਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਕੌਮੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਈ ਹੋਰ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਆਓ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਪੰਥ ਲਈ, ਕੌਮ ਲਈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ ਹੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਰੀ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਤਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉੱਭਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਾਂ UNO ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਝੂਲਦਾ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।